నమస్కారం సిటీ బులెటిన్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్లైన్స్ మంచిర్యాల టచ్ హాస్పిటల్లో అరుదైన శస్త్రచికిత్స నిర్వహించిన హాస్పిటల్ వైద్యులు 58 ఏళ్ల మహిళ గుండెకు శస్త్రచికిత్స చేసి 3 రోజుల్లో హాస్పిటల్ డిశ్చార్జ్ చేసిన డాక్టర్ రాజేష్ గిరిజనుల ఇండ్లను కూల్చివేసిన జన్నారం ఫారెస్ట్ అధికారులు జన్నారం మండలం గడ్డంగూడలో 50 గిరిజనుల గుడిసెలను జేసీబీ ట్రాక్టర్లతో తొలగించిన అటవీ శాఖ అధికారులు జాతీయ న్యూ ఇండియా లిటరసీ ఉల్లాస్ వయోజన విద్యా కార్యక్రమానికి హాజరైన మంచిర్యాల జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులు వయోజనులు మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలో టచ్ హాస్పిటల్లో హార్ట్ అటాక్తో ఆసుపత్రిలో చేరిన 58 ఏళ్ల మహిళకు హాస్పిటల్ వైద్యులు రాజేష్ బూర్కుండే అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేసి 3 రోజుల్లో హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా టచ్ హాస్పిటల్ వైద్యులు కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాజేష్ మాట్లాడుతూ టచ్ హాస్పిటల్ యాజమాన్యంపై ఉద్దేశపూర్వకంగా దుష్ప్రచారాలు చేస్తున్న వారిని విశ్వసించవద్దని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. టచ్ హాస్పిటల్ యాజమాన్యం వివిధ కాంప్లికేటెడ్ కేసులలో సాహసం అభిమానాన్ని ప్రదర్శిస్తుందని ఈ కేసు కూడా హాస్పిటల్కు ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ పరిస్థితిని అంగీకరించి పేషెంట్ యొక్క ఫ్యామిలీకి గుండె నష్టాన్ని మరియు ప్రొసీజర్ రిస్కును వివరించి యాంజియోగ్రామ్ చేయడం జరిగిందని వారు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్ఎంఓ డాక్టర్ హతర్, టచ్ హాస్పిటల్ సీఈఓ రాజుపాలరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. So namaste, myself Dr. Rajesh Burkunde. I am a DM cardiologist at Touch Hospital, working in a Touch Hospital. So आज हम ऐसे पेशेंट की एक कहानी बताने जा रहे हैं जिसको सीवियर हार्ट अटैक आया था और टाइमली वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, बट आफ्टर 10 to 12 आवर्स वो हॉस्पिटल में पहुंच पाए और फिर हमने उनका ECG देखा. ECG में सीवियर हार्ट अटैक था और पेशेंट को हमने कन्विंस किया एंजियोग्राफी करने के लिए और देन एंजियोप्लास्टी सब्सिक्वेंटली. सो हमने पेशेंट का एंजियोग्राम किया. एंजियोग्राम में पेशेंट का आर्टरी कुछ एबनॉर्मल था. पेशेंट का जो राइट कॉर्नर आर्टरी बोलते हैं जिसको, जो हार्ट के राइट साइड को सप्लाई करता है, तो वो आर्टरी पेशेंट का 100% ब्लॉक था, उसमें 100% क्लॉट था. तो ये चीज़ें शुरू हुआ उनका 10 से 12 घंटे के पीछे ये शुरू हुआ और पेशेंट हॉस्पिटल में आए. फिर हमने उनको कन्विंस किया एंजियोग्राफी करने के लिए और एंजियोग्राफी करने के बाद हमको पता चला कि वहाँ पे 100% ब्लॉक है, टोटल ऑक्लूशंस है RCA का राइट साइड का. तो ऐसे पेशेंट का जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो जो ब्लॉक्ड हुआ वाला आर्टरी है हार्ट के मसल को जो ब्लड सप्लाई करता है, वो जल्दी से जल्दी खोलना पड़ता है. जितना जल्दी खोलेंगे उतना अच्छा है, उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट का मसल सेव कर सकते हैं. तो फिर प्रॉब्लम ये था कि पेशेंट का आर्टरी जो था वो नॉर्मल नहीं था, वो एबनॉर्मल आर्टरी था, जो सबसे बड़ा आर्टरी था. तो जनरली जो आर्टरी का डायमीटर रहता है वो 3 to 3 पॉइंट इतना रह सकता है. सो मैक्सिमम 4 रह सकता है. सो हमारे पेशेंट का आर्टरी इक्टेटिक था, मतलब बहुत बड़ा आर्टरी था, वो अराउंड 6 डायमीटर 6 mm था उसका. तो ऐसे पेशेंट का जो एक्टेटिक आर्टरी रहता है उसको एंजियोप्लास्टी करने का मतलब उसको स्टेंट डालने के लिए बहुत डिफिकल्टी होता है. डिफिकल्टी इन द सेंस वो आर्टरी फट सकता है कभी भी और परफोरेशन हो सकता है. सो इतना कॉम्प्लेक्स केस था, बट हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया और हमने केस करने के लिए लिया विद फैमिली काउंसलिंग करके और फैमिली का परमिशन लेके. बट डेथ रिस्क रहेगा तो वो एक्सप्लेन करके हमने पेशेंट का केस शुरू किया और सक्सेसफुली हम वो ओपन कर पाए और पेशेंट का आर्टरी रिस्टोर हो गया और ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो गया पेशेंट का. सो इस तरह से दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी टू एक्टेटिक राइट कॉर्नर आर्टरी. सो इस तरह से हमने पेशेंट का आर्टरी खोल दिया और पेशेंट का जो ब्लॉक था 100% वो खुल गया और वहाँ पे हमने स्टेंट दिया और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस ये सब प्रोसीजर हुआ. और आज तीसरा दिन है पोस्ट एंजियोप्लास्टी और पेशेंट हमारे साथ है. पेशेंट का नाम है विजय लक्ष्मी. शी इज़ 58 years old, known case of hypertension और प्री डायबिटिक पेशेंट है. सो आज पेशेंट पूरा इम्प्रूव हो गया है. पेशेंट को कुछ चेस्ट पेन वगैरह नहीं है
एंड होप कि पेशेंट हमेशा हेल्थी और स्वस्थ रहे। सो हमारे साथ बात करने के लिए पेशेंट के सन है। నమస్తే అండి, నా పేరు ప్రవీణ్ కుమార్. నేను సింగరేణి కాలేజ్లో డిప్యూటీ పర్సనల్ మేనేజర్గా కొత్తగూడెంలో వర్క్ చేస్తున్నాను. తను మా మదర్ విజయలక్ష్మి. మొన్న 12th ఫిబ్రవరి బుధవారం రోజు మధ్యాహ్నం మా మదర్కి కొంచెం చెస్ట్ పెయిన్ లాగా స్టార్ట్ అయిందని అన్నారు. కాకపోతే ఆ చెస్ట్ పెయిన్కి కొంచెం గ్యాస్ట్రిక్ లాగా అనిపించి కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేశారు. బట్ ఆల్ ద వే ఈవినింగ్ అరౌండ్ 7-7:30కి అలా జనరల్ మెడిసిన్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఈసీజీ తీసి కొంచెం అబ్నార్మల్ ఉంది అని చెప్పి టచ్ హాస్పిటల్కి రిఫర్ చేశారు. ఇమీడియట్గా టచ్ హాస్పిటల్కి వచ్చిన వెంటనే డాక్టర్ రాజేష్ గారు అడ్మిట్ చేసుకొని సివియర్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది. సో వీ షుడ్ గో ఫర్ యాంజియోగ్రామ్ అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ డే ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చేసి మాకు యాంజియోగ్రామ్ చేశారు. యాంజియోగ్రామ్ చేసి మాకు కౌన్సిలింగ్ కూడా ఇచ్చారు. కొంచెం టిపికల్గా ఉంది కేసు, ఎక్లిప్టిక్ నర్వ్ ఉంది. దానివల్ల మాకు యాంజియోప్లాస్టీ చేయడం అనేది కొంచెం సివియర్ టాస్క్. మాకు అదే రిస్క్ అనేది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ బాగా చేశారు. మాకు వీడియోస్ కూడా అన్నీ చూపించిన తర్వాత మాకు డాక్టర్ కూడా ప్రామిస్ చేశారు 100% మేము ఎఫర్ట్ చేస్తాము, మ్యాక్సిమం విల్ ట్రై అవర్ లెవెల్ బేస్డ్ మాకు ప్రామిస్ చేశాక మా విల్లింగ్నెస్ చెప్పాక యాంజియోప్లాస్టీ చేశారు. ఇట్ వాజ్ ద టిపికల్ యాంజియోప్లాస్టీ. ఇట్ వాజ్ 4 mm డయామీటర్ విత్ 40 mm లెంత్. రేర్ కేసెస్లో ఇలా ఉంటాయని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఎట్ లాస్ట్ ఇట్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ వీ కుడ్ సేవ్ అవర్ మదర్. Really thankful to Dr. Rajesh Garu and the whole Touch Hospital team and my Singareni colleagues also. It was the second life given by the doctors of Touch Life. Heartful thanks to Touch Hospital team doctors and all the staff. రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్లో 17-18 తేదీల్లో నిర్వహించిన 2 రోజుల న్యూ ఇండియా లిటరసీ ఉల్లాస్ కార్యక్రమానికి దేశంలోని 9 రాష్ట్రాల నుంచి వయోజన విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో అధికారులు, వాలంటీర్లు, నూతన అక్షరాస్యులు 2000 మంది రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొన్నారు. ఈ రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఆయా రాష్ట్రాల్లో అమలవుతున్న ఉల్లాస్ కార్యక్రమంతో నిరక్షరాస్యులను అక్షరాస్యులుగా తయారు చేయడంలో ఎలా పనిచేస్తున్నారో తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో మంచిర్యాల జిల్లా వయోజన విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా అధికారి పురుషోత్తం నాయక్, డిఆర్పీలు, వాలంటీర్లు, కళాకారుల బృందంతో కలిసి పాల్గొన్నారు. జిల్లా వయోజన విద్యాశాఖ అధికారి పురుషోత్తం నాయక్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో అమలవుతున్న అక్షరాస్యత కార్యక్రమాలను గురించి వివరించారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో భాగంగా కళాకారులు డిఆర్పీకే జనార్దన్ అక్షరాస్యత గురించి తెలిపే విధంగా గీతాన్ని ఆలపించారు. అనంతరం కళాకారులు చిన్న నాటికలు ప్రదర్శించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లతో పాటు 7 ఇతర రాష్ట్రాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. How will we कैसे जाए, शाम में कैसा जाते, ऐसा ये सब I think that is going on in their mind. But the purpose of you are coming here is some contribution into the development of TLM. ये जो TLM बनाएंगे, ये जो मटेरियल हम लोगों को बनाना है, उसमें हमारा योगदान क्या रहेगा, इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है ना? Therefore, I want everybody to be jubilant, to be active. 5,000 మంది నిరక్షరాస్యులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ ఈ ఉల్లాస్ ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ న్యూ ఇండియా లిటరసీ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉల్లాస్ కార్యక్రమం వస్తుందో దాంట్లో భాగంగా ఫస్ట్ ఫేజ్లో 20,425 మందిని మేము ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సర్వే కంప్లీట్ అయిపోయింది, రెడీ ఉన్నాం మేము స్టార్ట్ చేయడానికి. అదే మాదిరిగా మంచిర్యాల జిల్లా జన్నారం మండలం కిష్టాపూర్, కొత్తూరు, పల్లె గ్రామాల సమీపాన ఉన్న గడ్డంగూడలోని 50 గిరిజనుల గుడిసెలను అటవీశాఖ అధికారులు ఈ తెల్లవారుజామున మూకుమ్మడిగా జేసీబీ ట్రాక్టర్లతో తొలగించారు. గత కొన్ని ఏళ్లుగా గిరిజనులు గుడిసెలు వేసుకుని నివసిస్తున్నారు. చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులతో నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా జేసీబీ ట్రాక్టర్లతో తమ గుడిసెలను తొలగించారని వారు మీడియా ముందు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా ఉందని, ఈ గిరిజనులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. తమకు న్యాయం చేయాలని, లేకుంటే తాము రోడ్డున పడే పరిస్థితి వచ్చిందని వారు బోరున విలపించారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి తమను ఆదుకోవాలని కోరారు.
మండలంలోని గడ్డగూడ ప్రాంతంలో గత 30-40 సంవత్సరాల నుండి మరి మా లంబాడ గిరిజన సోదర సోదరీమణులు ఇక్కడ వ్యవసాయం చేస్తూ మరి ఇక్కడ ఇండ్ల నిర్మాణం చేసుకుంటూ వాళ్ళ జీవన విధానం కొనసాగిస్తున్నారు. ఆ క్రమంలో మరి నిన్న అర్ధరాత్రి మరి ఫారెస్ట్ అధికారులు ఒక 150 నుంచి 200 మంది ఫారెస్ట్ అధికారులు మరి వీళ్లపైన ఒక్కసారిగా అకస్మాత్తుగా దాడి చేసి జేసీబీలు రకరకాలమైనటువంటి వాహనాలు తీసుకొచ్చి దౌర్జన్యం చేసి వీళ్లను నిర్బంధించి వీళ్ళ సెల్ ఫోన్లు కూడా గుంజుకొని మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా గిరిజన మహిళలపైన దౌర్జన్యం చేసి వీళ్ళ భూములను వీళ్ళ ఇళ్లను మొత్తం కూలగొట్టేసి వాళ్ళని ఇబ్బందికి గురి చేసిన పద్ధతి ఇది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాదు. ఫారెస్ట్ అధికారులకు కూడా మహిళలు ఉంటారు, మనకు కూడా కుటుంబాలు ఉంటాయి, మనకు కూడా ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి. కానీ ఇట్లా వాళ్ళకి సమాచారం ఇవ్వకుండా ఇట్లా ఇబ్బందికి గురి చేయడం కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకనంటే ఇక్కడ మేము 96 నుంచి ఇక్కడ పోడు భూములుగా జంగలు కొట్టుకొని పోడు సాగు చేస్తున్నాం. అంతలో మధ్యన 2003 నుంచి మాకు 2 సంవత్సరాలు ప్రాబ్లం చేసిండ్రు. ఫారెస్ట్ వాళ్ళు ఇండ్లు బీకుడు చేసిండ్రు. ఆ తర్వాత మేము స్థానికంగా ఈడ ఉండి మేము అప్పటి నుంచి మేము పోడు వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు పంటలు వేసినామన్నా దీని మీదనే ఆధారపడి బతుకుతున్నాం. అలాంటిది మాకు ఏది తెలియదు, ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, ఏది లేదు. సడన్లీగా ఇవాళ రాత్రి 2 గంటలకు ఆఫీసర్స్ ఒక 150 మందితో వచ్చిండ్రు. వ్యాన్లు, ట్రాక్టర్లు తీసుకొచ్చి, జేసీబీలు తీసుకొచ్చి మా ఇండ్లన్నీ కూలగొట్టి ధ్వంసం చేసిరన్న. ఎటు పెడితే అటు మమ్మల్ని గెంటేసుడు చేసిండ్రు. మా చిన్న పిల్లగాళ్ళని ఇంట్లో తీసుకుందామన్నా కానీ మమ్మల్ని ఇంట్లో పోనీదే లేదు. మా సెల్ ఫోన్లు ఇవి అవి అంతా తీసేసిండ్రు. అందరిని ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయట గంటేసి మా ఇండ్లని దోషం చేసిరన్న. ఇప్పుడు ఎండాకాలం, ఈ ఎండలో ఈ పిల్లగాళ్ళని మేము ఎట్లా సాధించుకోవాలి, ఎక్కడ ఉండాలి, ఏ నీడకు ఉండాలన్నా మాకు ఏది లేకుండా చేసిండ్రు. మీడియా మిత్రులు మీరు దయచేసి మాకు ఏదైనా సహకారం చేయండి అని ఇది పై ఆఫీసర్ల దాకా. నమస్కారం, మాది లక్ష్మీపూర్ తండా. ఇక్కడ గడ్డంగూడెంలో మేము పొడి వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాం. గత 30 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే విధంగా నడుస్తున్నాం. మేము ఫారెస్ట్ వచ్చుడు, గుడిసెలు మేము వేసిన గుడిసెలు పీకేసుడు యథావిధిగా నడుస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు దాదాపు ఒక 10-15 సంవత్సరాల నుంచి మేము ఇక్కడ పొడి వ్యవసాయం చేసుకుని ఉంటున్నాం, ఇల్లు కట్టుకున్నాం. ఫారెస్ట్ వాళ్ళకు మాకు ఎలాంటి విభేదాలు లేవు. మేము మంచి అండర్స్టాండింగ్లో ఉన్నాం. మేము కల్టివేషన్లో ఉన్నాం. మేము కట్టెలు కుట్టడం కానీ ఇంకా వేరే అలాంటివి ఏం చేస్తలేము. కానీ రాత్రి సడన్గా ఫారెస్ట్ వాళ్ళు 2 గంటలకు నైట్ వచ్చేసి మేము ఇంట్లో పడుకున్నాం. మా భార్య పిల్లలు ఉన్నారు, చిన్న పిల్లగాళ్ళు ఉన్నారు. మాకు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా మా మీకు ముడిగా దాడి చేసిర్రు. 150 మంది ఫారెస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎండ పూట మాకు ఇల్లు లేవు, ఏం లేదు. మాకు గోసా చూడండి. అదే టైంలో మేము 100 కూడా కాల్ చేసినాం నైట్ 2 గంటలకు. పోలీసు వాళ్ళు మీరు కొట్టుకొని చచ్చిపోయినాక మేము వస్తామని చెప్పేసి పొద్దున 8 గంటలకు పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు. చేస్తారా? దీనికి ఎవరు బాధ్యులు? దీనికి ప్రభుత్వమే ఏదైనా చట్టరీతంగా ఏదైనా చట్టపరంగా మాకు ఏదైనా న్యాయం చేయాలని మేము మీడియా ద్వారా ప్రభుత్వానికి కోరుకుంటున్నాం. మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి మండలం క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ప్రైవేట్ స్కూళ్లను ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి సర్దార్ రవీందర్ సింగ్ మంగళవారం రోజున సందర్శించారు. రాబోయే ఉమ్మడి మెదక్, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ జిల్లాల పట్టభద్రుల నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి తనను గెలిపించాలని పట్టభద్రులు, నిరుద్యోగులు, ప్రైవేట్ టీచర్ల సమస్యల పరిష్కారానికి తన వంతు కృషి చేస్తానని అన్నారు. ప్రైవేట్ టీచర్లు చాలని జీతాలతో పనిచేస్తున్నారని, ప్రైవేట్ టీచర్లకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పిస్తానని, ₹1 5 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ సదుపాయం కల్పిస్తానని పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల హామీలను విస్మరించిందని, ప్రధాన పార్టీల తరపున పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులు విద్యావేత్తలు కాదని, విద్యా వ్యాపారవేత్తలని, పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు ఖర్చు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. చట్ట ప్రకారం సీరియల్ నెంబర్ 4లో ఉండాల్సిన తన పేరును 11వ నెంబర్లో పెట్టారని అన్నారు. 5 సార్లు కార్పొరేటర్గా, మేయర్గా, బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశానని, కరీంనగర్ మేయర్గా ₹1 నల్లా కనెక్షన్, ₹1 అంత్యక్రియలు చేసే కార్యక్రమాలను చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాబోయే ఎమ్మెల్సీ గ్రాడ్యుయేట్ ఎలక్షన్స్లలో ప్రజలందరూ కూడా నన్ను ఆశీర్వదిస్తారని, నన్ను దీవిస్తారని ఒక బలమైన నమ్మకంతో ఈరోజు మంచిర్యాల ప్రచారం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా నేను చేసిన పనులు ₹1 నల్లా, ₹1 అంత్యక్రియలు, ₹5 బువ్వ, ఈ రకమైన కార్యక్రమాలు నన్ను ఆశీర్వదిస్తాయని నాకు పూర్తి నమ్మకం, విశ్వాసం ఉంది. ముఖ్యంగా మీ అందరితో షేర్ చేసుకునేది ఏంటంటే, ఈరోజు పోటీ చేసేవాళ్ళు, ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేవాళ్ళు ఎవరు కూడా విద్యావేత్తలు కాదు. వాళ్ళు దయచేసి గమనించాలి. వాళ్ళందరూ కూడా విద్యా వ్యాపారవేత్తలు. విద్యను వ్యాపారంగా మార్చుకొని ఈరోజు ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారు. మీరు చాలా సందర్భాలు చూస్తూనే ఉన్నారు.
వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టే డబ్బులు అవి వేడికెళ్ళి వస్తున్నాయి. అవన్నీ కూడా పిల్లల రక్తంతో వచ్చిన పైసలు, అవి పీడించి వసూలు చేసిన పైసలు అవి. వాళ్ళు ₹1 కూడా ఫీజులు తగ్గారు, కానీ నేను ₹1 నల్లా ఇచ్చినండి. వాళ్ళు ₹1 తగ్గినలో నేను ఈ రకంగా వాళ్ళకు నేను ఒకటి మీ ద్వారా తెలియపరుస్తుంది ఏంటంటే, వీళ్ళు కావాలా ముఖ్యం, వీళ్ళు అవసరమా? వీళ్ళు సమాజం గురించి ఆలోచించిన వారు, సమాజం గురించి ఎలాంటి అవగాహన లేని వారు. వాళ్ళకి కావాల్సింది డబ్బులు. ఆ డబ్బులను ఈరోజు వైట్ మనీ చేసుకోవడానికి ఈరోజు ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు పోటీ చేసిన ఎవ్వరు కూడా ఉచితంగా టికెట్లు రాలే, వాళ్ళకు డబ్బులిచ్చే టికెట్ తీసుకున్నారు, ఆర్థిక లావాదేవీలతో టికెట్ తీసుకున్నారు. కాబట్టి దయచేసి గమనించారు, ఇది గ్రాడ్యుయేట్ అనేది ఇంటలెక్చువల్ ఎలక్షన్స్. ఇది చాలా సందర్భాల్లో వాళ్ళంతా ఒకటే ఒక నమ్మకం, వాళ్ళంతా కూడా డబ్బులు నమ్ముకొని ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారు. నేను మాత్రం దండం పెట్టి ఓట్లు అడుగుతున్నా. నాకున్న వాళ్ళకి చాలా డిఫరెంట్. వాళ్ళు డబ్బు పెడుతున్నారు, నేను దండం పెడుతున్నా. దయచేసి గమనించండి, వీళ్ళు అవసరమా? వీళ్ళు అవసరమా రాజకీయాలకు? కేవలం ఆర్థిక లావాదేవీలతోటే ఈ ఎన్నికల్లో కొట్లాడాలనుకున్నారు. దయచేసి నేను అందరు ఓటర్లకు, గ్రాడ్యుయేట్లకు, ఇంటలెక్చువల్స్ అందరూ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, దయచేసి మీ దండం పెడతా, మీ కాలు మొక్కుతా, వాళ్ళు ఇచ్చే పైసలు తీసుకోండి. వాళ్ళు ఇచ్చే ఎంత డబ్బిచ్చినా తీసుకోండి, కానీ ఓటు వేసేటప్పుడు మాత్రం ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి. ఒక్క నిమిషం ఆలోచించి ఓటింగ్లో పాల్గొనాలి. ఎందుకంటే ఇవి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయో దయచేసి గమనించాలని నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా. చాలా బ్రహ్మాండమైన స్పందన ఉంది. ఈరోజు బార్ అసోసియేషన్లో, కరీంనగర్ బార్ అసోసియేషన్ ఒక న్యాయవాదిగా, ఒక బీసీ నాయకునిగా ఈరోజు బార్ అసోసియేషన్కి పోతే చాలా బ్రహ్మాండంగా వెల్కమ్ చెప్పడం జరిగింది. తప్పనిసరిగా న్యాయవాదులందరికీ కూడా ఒక ఎమ్మెల్సీ కావాలి. ఏ రకంగా అయితే ఈరోజు టీచర్లు ఉన్నారు గవర్నమెంట్లో ఓటింగ్లో, కానీ రాష్ట్రం మొత్తంలో 45,000 మంది ఈరోజు అడ్వకేట్లు ఉన్నారు. 4 జిల్లాల్లో 18,000 మంది అడ్వకేట్లు ఉన్నారు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా మా డిమాండ్ అంతా కూడా న్యాయవాదుల ఎమ్మెల్సీ కూడా కావాలని డిమాండ్ చేయాలని అన్నారు. ఇంకొక డిమాండ్ కూడా వాళ్ళు చేసారు. కరీంనగర్ లాంటి నగరంలోనే, అతిపెద్ద నగరంలోనే, ఈ 4 జిల్లాలలో కేవలం 900 మంది డాక్టర్లే ఉంటారు, కానీ 1600 మంది న్యాయవాదులు ఉంటారు. డాక్టర్లకు ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ యాక్ట్ ఉంది డాక్టర్లకు, కానీ న్యాయవాదులకు యాక్ట్ లేదు. దానిపై పోరాటాలని వాళ్ళు హామీ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా ఈరోజు కౌన్సిల్లో చర్చిస్తాం. తప్పనిసరిగా అడుగడుగున ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీని నిలదీయగలుగుతాం. ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన నిరుద్యోగం ₹4,000, ₹4,000 ఎక్కడ పోయినావు? మహిళలకు ఇవ్వాల్సిన ₹2,500 అది ఎక్కడ పోయినాయి? కాబట్టి ఇవన్నీ విషయాలు అడగవలసిన అవసరం ఉంది. ఒకవేళ కనుక ఇప్పుడు మీరు ఎవరికన్నా ఓటెత్తే, నాకు కాక ఎవరికి ఓటేసినా కానీ ఇది కాంగ్రెస్కి వేసినట్లే. ఆసిఫాబాద్లోని ప్రధాన రహదారిపై మంగళవారం ఎస్ఐ శ్యామరావు ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు వాహనాల తనిఖీ చేశారు. ఎస్ఐ శ్యామరావు మాట్లాడుతూ, పట్టణంలో రిజిస్ట్రేషన్, లైసెన్స్ లేకుండా వాహనాలు నడిపితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. పెండింగ్ ఫైన్లు వెంటనే చెల్లించాలని, చలాన్లు ఎక్కువ మొత్తంలో ఉన్నట్లయితే వాహనాలను సీజ్ చేస్తామన్నారు. ఆయనతో పాటు సిబ్బంది ఉన్నారు. మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి మండలం రామకృష్ణాపూర్ పట్టణంలోని జిల్లా పరిషత్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో కేతనపల్లి పంచాయతీ మొట్టమొదటి ఏకగ్రీవ సర్పంచ్ బద్రి వెంకటయ్య 38వ వర్ధంతిని పురస్కరించుకొని వారి మనవడు బద్రి సంతోష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో పట్టణ ఎస్ఐ రాజశేఖర్, మున్సిపల్ కమిషనర్ గదిరాజు, రామకృష్ణాపూర్ ప్రెస్ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ మిట్టపల్లి సంతోష్ కుమార్ల చేతుల మీదుగా విద్యార్థినులకు పరీక్ష ప్యాడ్లు, పెన్నులు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ, కేతనపల్లి గ్రామ పంచాయతీగా ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటి ఏకగ్రీవ గ్రామ సర్పంచ్ బద్రి వెంకటయ్య పటేల్ 1958 నుంచి 1971 వరకు 13 సంవత్సరాలుగా విశిష్ట సేవలు అందించారని, వారి జ్ఞాపకార్థం 10వ తరగతి విద్యార్థినుల పరీక్షలను దృష్టిలో ఉంచుకొని గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకుంటున్న పిల్లలందరికీ ప్యాడ్లు, పెన్నులు అందజేయడం చాలా సంతోషకరమని, విద్యార్థినులు చదువుపై దృష్టి సారించి మంచి ఉత్తీర్ణత కనపరిచి ఇంకా మరెన్నో విజయాలు సాధించి అత్యున్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని, చదువుతున్న పాఠశాలకు గుర్తింపు తీసుకురావాలని సూచించారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో అమరావతి గ్రామస్తులు, పాఠశాల యాజమాన్యం, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఏంటంటే బద్రి వెంకటయ్య గారు మన కేతనపల్లి మున్సిపాలిటీ ఏర్పడక ముందు గ్రామ పంచాయతీగా ఉన్నప్పుడు
మనకు 1958 నుంచి 71 వరకు ఏకగ్రీవ సర్పంచ్గా ఎన్నుకోబడ్డారు. ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండి ప్రజల కష్ట సుఖాల్లో పాల్పంచుకొని ఏ అవసరం ఉన్నను వాళ్ళకు ఏ అక్కలైనను ఎప్పుడైనా కూడా ఇంటి తలుపు కొట్టంగానే నేనున్నాను అంటూ వాళ్ళకు మనోధైర్యాన్ని ఇచ్చి వారికి సేవలు అందించినటువంటి మహా గొప్ప వ్యక్తి మన బద్రి వెంకటయ్య గారు. ఆయన వర్ధంతిని పురస్కరించుకొని ఈ రోజున ఈ యొక్క బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో ఇక్కడ చదువుకుంటున్న విద్యార్థినులకు ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తున్న సమయంలో వారి మనవడైన బద్రి సంతోష్ కుమార్ గారు పిల్లలకు తన వంతు సాయంగా ఏదైనా చేయాలని చెప్పేసి స్కూల్ పిల్లలకు పరీక్ష ప్యాడ్లను పెన్నులు వాళ్ళ తాత పేరు మీద వితరణ చేస్తున్నారు. దీనికి ఈరోజు మన బద్రి వెంకటయ్య గారి స్మారకార్థం మన బద్రి సంతోష్ గారు తన మనవడైతే బద్రి సంతోష్ గారు పిల్లలకు ఈరోజు పెన్నులు మరియు ప్యాడ్లు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే పిల్లల అతను ఏ విధంగా అయితే ఇక్కడున్న కేతనపల్లి గ్రామ ప్రజలకు ఏ విధంగా పాటుపడిందో వాళ్ళ ఆశీర్వాదం కూడా ఈ పిల్లలపై ఉండి వీళ్ళు మంచి ర్యాంకులు సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా బయట చేసే వాటికన్నా ఇలాంటి గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో ఎక్కడైతే విద్య ఎక్కడ అవసరం ఉంటుందో అలాంటి స్కూళ్ళల్లో ఇలాంటి సేవలు చేయడం చాలా నేనైతే అభినందనీయం. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఈ విధంగానే మిగతా వాళ్ళు కూడా ఈ అనాథాశ్రమాలు కానీ తర్వాత గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో కానీ ఫెసిలిటీస్ ఏవైతే తక్కువ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఈ విధంగా సేవ చేస్తే అది కూడా మనకు అది మాధవ సేవ లెక్క భావించి చేయడం చాలా శుభనందనీయం. అతన్ని కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. కాబట్టి అలాగే 10th క్లాస్ పిల్లలకు కూడా అందరికీ కూడా నా యొక్క వాళ్ళకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ మంచిగా చదివి మళ్ళీ వాళ్ళు మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే సార్. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు కేతనపల్లి పట్టణంలో ఉన్న వార్డు 2లో గల గవర్నమెంట్ హై స్కూల్లో మన కేతనపల్లి పట్టణ వాస్తవ్యులు ఇంతకుముందు గ్రామ పంచాయతీగా ఉన్నప్పుడు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోబడి సర్పంచ్గా సేవలు అందించిన బద్రి వెంకటయ్య గారి జ్ఞాపకార్థము వారి కుటుంబ సభ్యులు రాబోయే మార్చి ఏప్రిల్ నెలలో గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతుంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుతున్న పిల్లలకు సాయం చేయడంలో భాగంగా వాళ్ళకు సంబంధించిన ఎగ్జామ్ ప్యాడ్లు ఇవనేది పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి మన పట్టణ ఎస్ఐ గారు ఇచ్చేశారు. రాబోయే మార్చి ఏప్రిల్ ఏదైతే ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఎగ్జామ్స్ దానిలో మంచిగా చదివి మంచి ప్రతిభ కనబరచాలని చెప్పి విద్యార్థులను కోరుకుంటున్నాను. అలాగే టీచర్స్ను కూడా ఈ స్కూల్ అనేది కేతనపల్లి పట్టణం అలాగే మన మందమరి టౌన్లోనే నెంబర్ 1గా మంచిర్యాల జిల్లా మందమరి మండలం కేతనపల్లి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని విఠల్ నగర్లో ఉన్నటువంటి తాటివనంలో పట్టణ గౌడ సంఘం ఆధ్వర్యంలో రేణుకా ఎల్లమ్మ బోనాలను ఘనంగా నిర్వహించారు. స్థానిక రాజీవ్ చౌక్లో ఉన్న గౌడన్నల జెండా వద్ద మహిళలు నెత్తిన బోనమెత్తి భక్తి శ్రద్ధలతో తాటివనంలో నిర్మించనున్న ఎల్లమ్మ ఆలయం వద్ద బోనం సమర్పించారు. గౌడ సంక్షేమం సంఘం ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి గౌడ కులస్తులు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు. దేవతామూర్తికి ఆచార సాంప్రదాయ పద్ధతిలో మొక్కులు సమర్పించారు భక్తులు. ఈ సందర్భంగా బోనాల నిర్వాహకులు కంబగోని సుదర్శన్ గౌడ్, బొమ్మ భూమయ్య, గండి కుమార్ మాట్లాడుతూ వచ్చే సంవత్సరంలోపు ఎల్లమ్మ ఆలయ నిర్మాణానికి అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తామని, దీనికి బాధ్యులుగా బొమ్మ భూమయ్య, గండి కుమార్ వ్యవహరిస్తారని పేర్కొన్నారు. గౌడ కులస్తుల కులదైవమైన ఎల్లమ్మ తల్లికి బోనాలు సమర్పించడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. ఈ వేడుకల్లో గౌడ సంక్షేమ సంఘం సభ్యులు, మహిళా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఎల్లమ్మ బోనాలు ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. మా కుల బాంధవులందరూ కలిసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు మా కుల సభ్యులందరికీ మేము మా వంతు మా కమిటీ తరఫున కూడా అందరికీ కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే ఈరోజు ఇంత ఘనంగా చేసినందుకు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, అలాగే పట్టణంలో సహకరించిన ప్రెస్ మీడియాకు, ప్రింట్ మీడియాకు, అలాగే పోలీసు వారికి, పవర్ సిబ్బందికి అందరికీ మా
గౌడ సంఘం తరఫున కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ, అలాగే ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఈ మాతలందరూ బోనాలు తయారు చేసి తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు వారికి పేరు పేరున మా కమిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు రామకృష్ణాపూర్ గౌడ కులస్తులందరం కలిసి మా కులదైవమైన రేణుకా ఎల్లమ్మ బోనాల జాతర మరియు గౌడ పరిచయ వేదిక జరుపుకోవడం జరిగింది. సుమారుగా ఈ కార్యక్రమంలో గౌడ కులస్తులు 800 నుంచి వెళ్ళి 1000 లోపు పాల్గొన్నారు. అమ్మవారికి ఘనంగా బోనాలు అనుకున్న స్థాయి కన్నా అధిక సంఖ్యలో విచ్చేసి అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పించారు. అలాగే రానున్న ముందు రోజుల్లో మా అమ్మవారికి టెంపుల్ కట్టుకోవాలని మేము అందరం అనుకుంటున్నాము. అమ్మవారి కోరికతోని మాకు టెంపుల్ నిర్మించుకుంటామని మేము మా కమిటీ సభ్యులందరం అనుకుంటున్నాము. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి మాకు ఎంతోగా సహాయపడ్డ మున్సిపల్ వారికి, పోలీస్ సిబ్బందికి, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా వారికి అందరికీ మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే ఈ జాతరకు వచ్చిన మా కులస్తులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాము. మన రామకృష్ణాపూర్ కేతనపల్లి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని మన రేణుకా ఎల్లమ్మ దేవస్థానం నిర్మించడానికై గత 10 సంవత్సరాల నుండి కృషి చేస్తున్నారు. తల్లి దయ వల్ల ఇట్టి నిర్మాణానికి 2025వ సంవత్సరంలో అవకాశం వచ్చింది. ఇందుకు మన రామకృష్ణాపూర్లోని గౌడ కులస్తులందరూ ఏకమై ఈ గుడి నిర్మాణానికి కృషి చేశారు. ఇందుకు ఈరోజు శ్రీకారం చుట్టారు. దీంతోపాటు ఈరోజు మన గౌడ కులస్తులందరూ కలిసి రామకృష్ణాపూర్ పట్టణంలో భారీ బోనాలతో ర్యాలీ తీశారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు మరోసారి ముఖ్యాంశాలు. మంచిర్యాల టచ్ హాస్పిటల్లో అరుదైన శస్త్రచికిత్స నిర్వహించిన హాస్పిటల్ వైద్యులు. 58 ఏళ్ల మహిళ గుండెకు శస్త్రచికిత్స చేసి 3 రోజుల్లో హాస్పిటల్ డిశ్చార్జ్ చేసిన డాక్టర్ రాజేష్. గిరిజనుల ఇండ్లను కూల్చివేసిన జన్నారం ఫారెస్ట్ అధికారులు. జన్నారం మండలం గడ్డంగూడలో 50 గిరిజనుల గుడిసెలను జేసీబీ ట్రాక్టర్లతో తొలగించిన అటవీ శాఖ అధికారులు. జాతీయ న్యూ ఇండియా లిటరసీ ఉల్లాస్ వయోజన విద్యా కార్యక్రమానికి హాజరైన మంచిర్యాల జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులు, వయోజనులు. సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే సిటీ న్యూస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.